ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 556ਵਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮਤ 556 ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਾਵਨ, ਭਾਦੋਂ, ਅੱਸੂ, ਕੱਤਕ, ਮੱਘਰ, ਪੋ, ਮਾਘ ਤੇ ਫੱਗਣ। ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਨ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸਤਵਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਉਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਮਾਹ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਿਤ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਿਤ। ਪਰ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾਇਤ 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ,
क्योंकि भाव एक ही ने दोनों बानियां दे। तुखारी राग गुरु नानक देव जी वाली उचारित बानी और माझ राग गुरु अर्जन देव जी की उचारित बानी अखर वख-वख ने पर भाव एक ही है। पर क्योंकि थोड़ी जी भाषा सरल है तो पुरातन समय तो ऐसा एक मर्यादा बच गई है कि 12 माह माझ दी ही बानी तो हुक्मनामा लिया जाता है महीने वाले दिन, ਉਹੀ पढ़ी जाती है। श्री दरबार साहब हरमंदर साहब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। बड़ी मनोहर बानी है, बड़ी मन उत्साहित करने वाली बानी है। और क्योंकि बानी का आरंभ होना है, पहले एक शब्द है साड़ी मनुखा जीवन वास्ते। एक मान लो गुरुदेव सानू मार्गदर्शन दे रहे हैं। गुरुदेव इज गाइडिंग अस to the path of spirituality, to the path to reach ultimate reality, God, Vaheguru. So, आओ इस पावन बानी नाल पहले मूल पाठ दी विचार करांगे, फिर जैसी जैसी अगों गुरुदेव बख्शिश करनगे पहला मूल पाठ पढ़ांगे, पहला शब्द, फिर जैसी जैसी आज्ञा गुरुदेव करनगे प्रेरणा देंगे। आओ जुड़िए। 12 माह माझ महला पंजवां घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दै दिरस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। तेन दुधे तै बाहरी कितै न आवे काम। जल बिन सा कुमलावती उपजह नाही दाम। हर नाह न मिलिए साजने कत पाइए बिसराम। जित कर हर कंत न प्रगटई पठ नगर से ग्राम। सरब सिगार तंबोल रस सण देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सजन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निहचल धाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निहचल धाम। यह आरंभिक शब्द है जिसका आरंभ बानी का टाइटल तो शुरू कर देन गुरुदेव 12 माह। भाव यह 12 माह की बानी है, माझ राग विच उचारित है। तो पंजवें महला पंजवां मीन्स पंजवें नानक गुरु अर्जन देव जी द्वारा उचारित है। घर चौथा और इसनों गायन की जो हिदायत है वो संगीत के चौथे घर च गाना है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पहले मंगलाचरण है। एक ओंकार परमात्मा एक है, सर्वव्यापी है, करता है, हरता है, भरता है। सृष्टि का करता भी वो आप है, उसकी प्रतिपालना करने वाला भी वो आप है, तो उसका लय करने वाला भी वो आप है। एक ओंकार जो आप तिना अवस्था भाल सुपन जागृत ते सुखोप्ती, स्लीप स्टेट, डीप स्लीप स्टेट, अवेकनिंग स्टेट एंड ड्रीम स्टेट। स्वपन जागृत ते सुखोप्ती भाव डीप स्लीप, निद्रा अवस्था गहरी निद्रा अवस्था, उन्होंने तिना तो अतीत है। तिना अवस्थावां में वो मौजूद है। जिस तरह दुध की हर बूंद घ्यो मौजूद है, इस तरह परमेश्वर हर अवस्था विच मौजूद है, पर हर अवस्था तो रहत है, आप अलिप्त है। एक ओंकार,
ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ, ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਸਹਿਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਹੈ। ਏਕਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵੱਲ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਏਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋਹ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਨੇ ਦੇਖੇ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਦਹਿ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦਕਸ਼ਿਣ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਟਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਥਕਾਵਟ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਗੁਰਦੇਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2024 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਅਤੇ ਸੁਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 14 ਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ 15 ਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੁਲਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਅਸਰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਨਿਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਿਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਨਿਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਈਬਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਿਕਾਅ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ, ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਨੰਦ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਨਾ ਅਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਖਿੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਮਾਹ, ਉਸ ਖਿੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਬੜੀ ਮਨੋਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਖਚਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਾੜਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਲਿਆਏਗਾ। ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕਰਮ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ, ਉਹ ਬੀਜ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਰਾਮ, ਹੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 4 ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਤੇਨ ਦੁਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੈ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੌਦਾ ਮੁਰਝਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਈ, ਕੋਈ ਫਲ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਬੀਜਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਪੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਪੜੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੁੱਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਬੂਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਪੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣਿਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਆਹ ਹੀ ਸੁਆਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੇ ਨਾਹੀ ਧਾਮ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਸਾਜਨੇ ਕਤ ਪਾਈਏ ਵਿਸਰਾਮ। ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਟਿਕਾਅ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਇੱਕ ਚੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸੋਝ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਰਨੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੜਪਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੜਪਦਾ, ਬੜੀ ਭਟਕਣ, ਬੜਾ ਕਲਪਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਲਪਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਭੱਠੀ ਵਾਂਗਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਤਪਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ, ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਭਲੀ ਸੁਭਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਜਾਂ ਮਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ, ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਰੰਗ ਏਕ ਕੇ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਬਿਰਥੀਆਂ, ਜਿਤ ਰਚ ਲੋਭਾਏ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਨੀਲ, ਉਹ ਸਿਲਕ, ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਪੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਫਿਰ ਪੱਠੀ ਵਾਂਗਰ ਤਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਨ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸੈਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਰਸ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਇਹ ਰਸ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਸੰਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਉਹ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਬਿਹੂਨੀਆਂ, ਮੀਤ ਸਜਨ ਸਭ ਜਾਮ। ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਬਿਹੂਨੀਆਂ, ਮੀਤ ਸਜਨ ਸਭ ਜਾਮ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹੋਰ ਸਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੌਸਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੱਸਣ ਟੱਪਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਢੂੰਡ ਸਜਨ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਛੋੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਥ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਦਾ ਤੋੜ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ 100 ਮੀਲ 200 ਮੀਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਤਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੇਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਸਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੁੰ ਦਿਸ ਘੇਰੇ, ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕਹੂ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਾਨੀ 'ਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਹੂ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੇਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘਨਾਥ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਟੇਕ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੋੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਹਦੀ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।
ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਬੋਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਛੋੜ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ। ਕਸ਼ਟ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸੋ ਸਭ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਮੀ ਕੰਤ ਬਿਹੂਨੀਆਂ ਮੀਤ ਸਜਨ ਸਭ ਜਾਮ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਭ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਜਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੇ ਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੇ ਨਾਮ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਛੋੜਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੋੜ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੁਝ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਲਨੇ ਆ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਟੁੰਬ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ, ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਡੀਡਸ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਜੌਬ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀਏ ਜਾਂ ਫਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰਮ ਹੈ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਰਮ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੋਰ ਕਰਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। enjoy the dignity, enjoy your work, work is worship। ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। enjoy your work। और आप देखोगे, sooner you start enjoying your work, people will start following you. You need not to chase them, they will start chasing you। Because the moment you enjoy your work, enjoy your job, अपने ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ enjoy ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਣਗੇ ਵੀ ਵਾਹ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ enjoy ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, you are celebrating it।
ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਡਿਰਾਈਵ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ। ਕਰਮ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਮ ਹੀ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਹੱਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਹੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸੇਗੀ, रोवोगे तुम तो न रोएगी दुनिया, तेरे आंसुओं को समझ न सकेगी, तेरे आंसुओं पे हंसेगी ये दुनिया। तो अपने कर्म ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਯੋਰ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਯੋਰ ਕਰਮਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੇ ਨਾਮ, ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹਰ ਬੇਲੋ ਪ੍ਰਾਪ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਕਾ ਨੇਚਲ ਧਾਮ। ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ। ਉਹ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਓ ਅੱਗੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ, ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਨਾ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਨੋਹਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਖਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰੈਥ ਡੀਪ ਇਨ ਦਾ ਓਪਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਲਕਨੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੜਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਖਿੜਾਵ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਨਾ। ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਖਿੜਾਵ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਾਹ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਤਰੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪੋਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਖਿੜ ਉਠੇਗੀ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਖਿਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ
ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦ ਮਾਈਨਿਊਟੈਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਕਿ ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਕਸਟੈਸੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ state of everlasting meditation, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਜੋਏ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿਸਵ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੈ ਦੀਸੇ ਤੈਸਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖਿੜਾਓ ਹੈ, ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਦਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਗਾਵੇ ਤੋਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ। ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੂਰੀ ਹੋਂਦ ਉਹਦੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब तक मैं मेरी सी, सब कुछ अपने पराए विच वंडिया होया सी। हुण मेरी मुट गई, हुण सब पासे तू ही तू है, मैं भी तू हाँ, ते सृष्टि भी तू है, ते हर किनका मात्र विच भी तू ही बसिया है। रेत दे किनके विच भी तू ही है, ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ 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 ਤੂੰ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੋਹਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਗਿਣਾ, ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਵਿਆ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ, ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਐਕਸਟੈਸੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋਏ, ਹੈਪੀਨੈਸ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਣੋ ਕੋਈ ਮਣਾ ਭਾਵ ਮਣੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਸਟ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖ ਹੈ, ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਕ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਮਾਂ ਮਾਂ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਤੜਪ ਉੱਠੇ, ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਤੜਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਅਤ ਪਿਆਸ, ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਪਿਆਸ ਨਾਲ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖ ਹੈ, ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੈਸੀ ਤੜਪ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸਕੇ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸਕੇ ਪਾਏ ਲਗਾ।
ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸਕੇ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸੁੱਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਮਿਲਵਰਤਨ, ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਸ ਰੂਪੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।